Növbət Nazim Sadıxov. What's up, guys? Assalamu alaikum. Kimin sualları varsa verə bilər. Nazim salam. Son döyüşündə Fares-Siyama qarşı məğlub oldun. Səncə buradan nə çatmadı ki, məğlub olduq biz? В последнем бою ты проиграл Фарес-Зиаму. Почему ты проиграл? Чего не хватило? Подготовки, я считаю, подготовка немножко неправильно была. Мы этот момент исправили. Короче, забыли про все поражения и победы. У меня рекорд 0-0. В субботу мой первый бой. Düşünürəm ki, bir qədər məşqim az oldu, amma mən bundan sonra hər şeyi sıfırlayaraq şənbə günü yenidən başlayacağam. Almost all your fights are very intense and violent. Is that a style you choose on purpose, or just it's happened naturally in the cage? It definitely happens naturally. And actually every fight I try to be tactical and smart. But sometimes these fights happen, and for me, a lot of times. So, yeah, that's what I bring to every fight is the threat of violence, and yeah, this is what I love to do. Və əslində qalsa sizin döyüşlərinizi baxdıqda görərik ki, yəni tez-tez, yəni bir çox hallarda bu daha çox vəhşi elementlərdə görə bilirik. Bunu məqsədli şəkildə edirsiniz, yoxsa təbii alınır? Bəli, belə də baxanda taktikadan istifadə edirəm, amma bəzən olur ki, içimdəki, yəni ki, o, yəni belə deyə də, tüğyan eləyən hisslər ortaya çıxır. Siz demişdiniz ki, əgər sizin burada məğlub etmək istəyirlərsə, siz onlar pistoletlə gəlməlidirlər. Çünki siz burada heç vaxt təslim olmayacaqsınız. Sizcə, siz bu sözü təsdiqləyə biləcəksinizmi? В прошлый раз вы отметили, что если хотят меня победить, в этот раз они должны прийти с оружием. Вы подтвердите эти слова? Да, подтверждаю. Bəli, təsdiq edirəm. Nazim, ötən il Bakıda uğurlu çıxış eləmişdin. Ötən ildən fərqli olaraq Nazimdə performans alaraq dəyişikliklər müsbət yöndə olub, yoxsa geriləmə olub? Öz formandan razısan, hazırki formandan ötən ilə müqayisədə? В прошлом году вы успешно выступили в Баку. В отличие от прошлого года у Назима по результативности есть какие-то изменения, они в плюсы пошли, либо есть откат. Вы довольны своей формой? В данный момент? Да, речь идет, то есть прибавить. Да, конечно. Я много чего изменил в своем тренировочном процессе, поэтому все более-менее сконцентрирован на соперника и на его слабые, сильные места. Окружил себя с тренерами и с спарринг-партнерами, которые мне именно вот на этот бой помогут. Bəli, bir çox şeyləri məşqlərdə dəyişdim. Daha çox oponentin zəif və güclü tərəfinə yönələrək, yəni fokuslanaraq, yəni yeni məşqçilər cəlb etdim, sparring partnyorları və s. Nazim, sənin döyüşlərində biz vaxtından əvvəl qələbəyə öyrəşmişik həmişə. Səncə bu dəfə necə olacaq? Qələbəni vaxtından tez qazana biləcəyik? Назим, в ваших боях мы всегда привыкли к победе раньше времени. Как вы думаете, в этот раз вы сможете выиграть или одержать победу раньше времени? Досрочную победу. Досрочную, конечно. Я очень стараюсь для себя, для вас, для нашего народа, для всех, кто за меня болеют, поэтому я выложился полностью, я считаю, в этом тренировочном процессе, поэтому в субботу я чувствую себя уверенным в победе и досрочно. Əlbəttə ki, mən üzərimdə çox çalışmışam, sizin üçün, xalqım üçün, azarkeşlər üçün və ümumiyyətlə indiyə qədər tam gücümlə çalışmışam. Şənbə günü isə mən özümü göstərəcəm. Nazim, bonusu qazanmaq da hədəflərin arasındadır? Назим, получить бонус также является вашей целью? Это никогда не цель. Это на самом деле, мы всегда говорим, бонус 100 штук, 50 штук. На самом деле победа это самое важное является моей цели. Но как мы согласились, у меня зрелищный стиль, поэтому бонус всегда, то есть при возможности.
Əslində qalsa bu iş vaxtı məqsəd olmayıb, 50, 100 bonus və s. Yəni məqsəd bu deyil. Artıq qeyd etdiyimiz kimi mən həmişə belə deyək, mənim üslubum biraz tamaşalı, həyəcan verici bir üslubdur. Ona görə də bonus bununla yanaşı gedir. Sizin uğurlar arzulayıram. Ötən iki döyüşdə, ötən il Azərbaycanda qalib gələndən sonra hamı bunu gözlənməzlik kimi qəbul etmişdi, amma böyük rəğbət qazanmışdır və indi azərkeşlər səndən yenə də qələbə gözləyirlər. Bu qələbənin mütləq qələbə istəyi azərkeş tərəfindən səndə hər hansı bir təzyiq, baskı yaratmır ki? Назим, в прошлом бою, то есть в прошлом году, вы одержали победу, и все восприняли это как неожиданность. Это придало вам большую популярность. В этом году болельщики опять ждут от вас победу. Это как-то не создает какого-либо дополнительного давления на вас? Сам этот спорт — это и есть давление. Просто всегда хочется порадовать всех, независимо это в Баку или в Вегасе или еще где-то. Поэтому я также вкладывался и на тренировках, также буду вкладываться в бои. Я не позволю, чтобы что-то не пошло в мою сторону в этот раз. İstər Bakı, istər Vegasda və ya başqa yerdə bu idmanın özü də öz-özlüyündə bir təzyiqdir. Mən də məşqdə yəni tam gücümü sərf etdiyim kimi, göstərdiyim kimi bu döyüşdə də, bu turnirdə də əlimdən gələni edəcəm. Nazim, Qara Canavarın küncdə sürprizləri olacağını demişdiniz. Kimi nəzərdə tuturdunuz, açıqlamaq mümkündürmü? Назим, вы говорили, что у черного волка будут сюрпризы значит, в корнере. О чем вы говорили это? Что вы имели в виду? Is Aljo there? Вот ваш сюрприз. Aljamain Sterling, бывший чемпион в 61 килограмм. Мэтт Фривола, Рэй Лонго, все мой старый состав. И да, надеюсь, вы полюбите его так же, как и Мираба. Nazim, təcrübəli döyüşçü kimi... Bir dəqiqə tərcümə olunsun. Onun küncündə bu dəfə Aljamain Sterling olacaq, keçmiş çempion. Ümid edirəm ki, siz onu da sevəcəksiniz. Merab, keçən il Merabı kimi və mənim yoldaşlarım, məşqçi korpusum mənim küncümdə olacaq. Nazim, Bakıdakı UFC artıq 2-ci ildir keçirilir. Nə dərəcədə artıq yəni populyarlaşıb dünyada, sən özündə çıxış edirsən bir çox ölkələrdə səviyyə baxımından çatırmı digər ölkələrdəki UFC yarışlara? Назим, это второй год, как UFC проводится в Баку. Как вы думаете, по уровню организации, то есть каков уровень организации здесь и в других местах, в других точках мира? Мне очень всегда нравилось, и есть причина, почему турниры UFC проходят именно в Баку. У нас очень хорошая инфраструктура и вождение всех этих ивентов, поэтому мне очень нравится, очень все на высочайшем профессиональном уровне. И с каждым годом, вот, например, я некоторые вещи заметил уже лучше. И я уверен, что дальнейшее будущее будет еще лучше. Mən çox bəyənirəm UFC turnirinin Bakıda təşkilatçılıq səviyyəsindən razıyam. Çox peşəkar səviyyədə təşkil olunub. Çünki bizdə lazım olan bütün infrastrukturlar var. Müxtəlif cür tədbirlər keçirilir və mən keçən illə müqayisədə yeniliklər görürəm. Ona düşünürəm ki, gələcəkdə daha da yaxşı olacaqdır. You are facing Camilo in your home country. Surely that gives you an advantage. But what do you see as a challenge in this fight night? I know he's prepared well. We both train in Vegas. I know who he's training with. He knows who I'm training with. I know he's well prepared. I know he's not here to lay down and give me the victory. So he's going to have his challenges. He's a young, powerful, up-and-coming guy. I just believe that I have all the tools to pick him apart, be the better fighter in any single place that this fight goes. Bu gecə siz Camilo ilə döyüşəcəksiniz və bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Biz bir-birimizi tanıyırıq, Vegasda da məşq eləmişik. Mən bilirəm o kimlərlə sparring edir və məşq edir. O da bilir mən kimlərlə hazırlaşıram və s. Çox yaxşı bir gənc oğlandır.
Və mən də təbii ki, çalışacağam burada, yəni özümü maksimum göstərim bu döyüşdə. Nazim 4 Azərbaycanlı, 4-dən də qələbə görəcək. 4 азербайджанских бойца. Увидим ли мы победы от них? Иншаллах. Иншаллах. 4-0, иншаллах. Nazim, Bakıdakı qələbədən sonra inşallah səni top 15-də görmə şansımız necədir? Bunu necə dəyərləndirirsən? Назим, как вы думаете, если вы одержите победу, сможете ли вы войти в топ-15 после победы здесь, в Баку? Я думаю, это все возможно. Я думаю, мне надо победить в субботу, и можно войти в разговоры там либо в топ-15, либо что-то интересное, я думаю, меня ожидает с победой в субботу. Bəli, bu mümkündür, yəni şans var, ya top 15-ə, ya da çox maraqlı bir şeylər məni gözləyir. Nazim, uğurlar arzulayıram, inşallah qələbə səninlə olar. Nazim, sən bu UFC-də olan Azərbaycanlı döyüşçülərə nəzərən bu sualı vermək istəyirdim ki, səncə Azərbaycanlı döyüşçülər hansı cəhətdən daha çox inkişaf eləməlidirlər? Texniki cəhətdən, yoxsa psixoloji hazırlıq tərəfdən? Назим, желаем вам успеха, удачи на поединке. Как вы думаете, что нужно улучшить в навыках азербайджанских бойцов UFC? Это техника или психологическая подготовка? Çok sağ ol, во-первых, спасибо огромное. Во-вторых, я думаю, что с духом у нас проблемы, это последнее из наших волнений. Я думаю, просто развивать во всех аспектах, и все к этому идет, поэтому на самом деле это натуральный процесс. Натуральный процесс, и я думаю, с годами вы увидите повышающий уровень от азербайджанского ММА. Karyerasının arzın Düşünürəm ki, yəni hər tərəfli inkişaf etmək lazımdır və ildən ilə inkişafı da görürsünüz və bundan sonra da görəcəksiniz, düşünürəm. Karyerası ərzində ən güclü zərbəsi olan döyüşçü hansı idi? На протяжении вашей карьеры, по вашему мнению, у кого был самый такой сильный удар во время боя? Знаете, что самое интересное? Макини, у него был такой удар, который вот, он очень атлетичный, очень крупный. И у него был именно такой удар, я помню, у меня один прямой зарядил, и я как бы очнулся и думал, блин, мне таких много пропускать не стоит, поэтому сразу поаккуратнее стал работать. Вот у него вот была очень такая неожиданная и необычная сила, необычный вот крепкий удар. Düşünürəm bu Makinidir. O elə bir zərbə indirdi ki, yəni özü çox atletikdir, böyükdür, yəni qabarit olaraq. Və elə bir zərbə indirdi ki, özümə gələndən sonra dedim ki, yox, mən belə deyək, zərbələri buraxmamalıyam. Daha ehtiyatlı işləməyə başladım ondan sonra. Çox güclü idi zərbə. Назим, приветствую. Хочется с тобой поговорить про главный бой в легком весе, который совсем недавно прошел в Белом доме. Джастин Гейджи стал новым чемпионом UFC, победил он Илью Топурию. И очень много вокруг этого боя разговоров о том, что это был подставной бой, в перчатках был бетон, вот что-то подобное. Как ты вообще относишься к таким разговорам в ММА, будучи профессиональным бойцом и понимая вот всю подноготную? Во-первых, это было что-то. Этот бой, я думаю, мы все единогласно можем сказать, что был просто сумасшедшим. Во-вторых, почему подставной? Илья был очень уверен в себе, мы это все знаем. Он действительно, он в двух весовых категориях чемпион. А Гейджи самый, он опытный. Мне вот даже Раф рассказывал, насколько он жестко бьет. И то есть это не секрет. Он реально вот у него такая крупная физика, и он очень, он большой ветеран, поэтому это не должно быть никому сюрпризом. Я считаю, что Гейджи всегда таким был, у него всегда был крепкий удар. Но посмотрите на его бои, на его все финиши. Поэтому нету такого в этом спорте. Да, как-то так. И мы тебя знаем как одного из самых таких ярких и
не знаю, тоже креативных, наверное, ударников в легком весе. А вот что-то ты из боя себе взял на вооружение Джастина и Топурии? Может быть, какие-то фишки? Потому что, ну, мы знаем просто, что ты развиваешься часто по ударной технике. Вот, был ли этот бой для тебя опытом каким-то? Гейчи и Топури? Конечно, я на всех смотрю, не только на Топури и Гейчи. Я всех изучаю, смотрю. Я реально как студент этой игры. Я в 32 года, я до сих пор учусь. И я смотрю на всех, на самом деле. Даже на своего же соперника, что он умеет делать хорошо. Топури, Гейчи, Парье. Я на всех смотрю и беру себе то, что будет работать для меня. Поэтому... Да, я много чего взял от этого боя, и дай бог, у меня тоже будут такие поединки дальше и больше. Удачи тебе в бою. Спасибо большое. Son sual, last question. Nazim, sıralamaya düşmək üçün reyting sıralamasına bu döyüşün sənin üçün bir fürsət olduğunu fikirləşirsənmi? Назим, как вы думаете, этот поединок даст ли вам шанс попасть в этот рейтинг, о котором Суал verildi указывали? artık axı. Да, опять же, я не знаю, как насчет рейтингов. Я не думаю, что я там проснусь и в понедельник с победой, и у меня будет там рейтинг. А может и будет, я не знаю. UFC немножко меняется в том плане, что зрелище и популярность, оно иногда даже перебивает, то есть там серию побед или еще что-то. Поэтому вот я был не в рейтинге, Зия меня выиграл и стал в рейтинге. Чисто из-за его, вот у него серия там шла 5 или 6 побед. Поэтому все возможно, но я об этом на самом деле не думаю. Мне сейчас немножко по-другому. Я немножко по-другому на это все смотрю. Я буду себя развивать как боец и как популярный, как публичная личность. Mən düşünmürəm ki, bazar ertəsi gözlərimi açanda artıq reytinqə düşəcəm, amma hər şey ola bilər. Sadəcə hal-hazırda mənim əsas diqqətim bu deyil. Yəni mənə maraqlı olan tərəf özümü döyüşçü kimi inkişaf etdirməkdir. Yəni öz gücümü, potensialımı sərgiləməkdir. Bir başqa döyüşçü elə oldu ki, yəni uddu və sonra bir reytinqə düşdü. Hər şey ola bilər burada da. Çünki UFC hal-hazırda artıq ola bilər fərqli məqamlara fikir versin, populyarlığa və yaxud da ki, döyüşün belə də nə dərəcədə həyəcanlı olub olmadığına və s. Nazim, Amerikada Tofiq Musayevlə birlikdə məşq eləyirdiniz, birlikdə hazırlaşırdınız. O da Belqradda Lloyd Kleinə qarşı döyüşəcək. Onun döyüşünü necə dəyərləndirirsən? Səncə qələbə qazanıb reytingdə irəliləyə biləcəkmi Tofiq? Назим, ты успел потренироваться с Тофиком в США. Как ты думаешь, какие твои прогнозы насчет его предстоящего боя с Людовиком Клайном? Сможет ли он одержать победу и продвинуться в рейтинге? Bu son sualdı, xahiş edirəm. Конечно, я думаю, с победой он либо приближается, либо будет в рейтингах. У него хороший соперник. Ну, Тофик наш ветеран. Я не думаю, что этот соперник представит то, что Тофик не видел. Тофику нужна хорошая подготовка и победа. И я думаю, уже тоже можно будет там говорить о рейтингах и все эти дела. Mənə gəlir ki, o da qələbəyə yaxınlaşır, reytinqlərdə olacaqdır. Onun yaxşı rəqibi var. Düşünürəm ki, Tofiq veteranımızdır və həmçində onun rəqibi belə düşünürəm qeyri-adi bir şeylər sərgiləməyəcək, göstərməyəcək. Sadəcə Tofiq daha yaxşı məşq etməlidir. Спасибо большое. Çok sağ ol. Thank you. Sağ ol. Çok sağ ol.